ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਨਾਨਕ ਵਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋਹ ਆਏ, ਧਰਮ ਹਿਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ। ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤੁਮ ਧਰਮ ਬਿਥਾਰੋ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖੀਅਨ ਪਕਰ ਪਛਾਰੋ। ਯਾਹੀ ਕਾਜ ਤਰਾ ਹਮ ਜਨਮੰ, ਸਮਝ ਲਿਹੋ ਸਮਝ ਲਿਹੋ। ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨ ਮੰਗ, ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ। ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ। ਕਾਮਲ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰੀਮ, ਰਜਾ ਬਖਸ਼ੋ ਰਿਹਾ ਕੁਨ ਰਹੀਮ। ਕਾਮਲ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰੀਮ, ਰਜਾ ਬਖਸ਼ੋ ਰਾਜੁਕ ਰਿਹਾ ਕੁਨ ਰਹੀਮ। ਜੇਤਾ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹੋਂ ਕਰੀ ਬਖਿਆਨ। ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹੋਂ ਕਰੀ ਬਖਿਆਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਜਗ ਬਉਰਾਨੰ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਜ ਬੈਠੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੀ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ ਬੁਲਾਓ ਗਜ ਵਜ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਮਹਾਨ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਭਾਏ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰਨ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਹਨ ਪ੍ਰੇਮ, ਸ਼ਰਧਾ, ਅਥਾ ਭਾਵਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਆਗਮਨ ਦਿਵਸ, ਆਗਮਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਬੜੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਜੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ, ਦੋ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਕੱਢਦਾ ਹੋ, ਆਪੋ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ।
पर भगत कबीर साहब जी की रसना ते बह के बड़ा वो प्यारा बचन करते हैं। वेखो गुरमुखो, संसार दे विच आपां भगत किहनूं आखदे हां? जिस बंदे नूं सोझी ना होवे, सरीरक किरिया जी तो ना सांभी जांदी होवे, ते आपां लोक उहनूं एक गल कहने आ तां विचारा जवां ही भगत जा है। पर हुण भगत की परिभाषा की है? पब्बा गग्गा तत्ता। ये भगत लफज गुरबाणी विच व्याकरण के मुताबिक कई रूपां दे विच आया है, पर हुण वो एक वखरा सबजैक्ट है। पर भगत के अर्थ की ने? पब्बा गग्गा तत्ता। सब तो पहली गल कि तेरे जीवन दे विच जदों भावना बनेगी, ये पब्बा कहंदा पिया है। जदों तेरे जीवन दे विच भावना आएगी ते उस तो बाद तेरे जीवन दे विच गग्गा कहंदा ज्ञान आएगा। ते जिस वक्त मनुख नूं ज्ञान आ जांदा है, पब्बा गग्गा तत्ता, ते तत्ते दे अर्थ ने त्याग, फिर उहदे जीवन दे विचों जिहड़ी विकारां वाली जिंदगी है वो त्याग दिंदा है। ते जिहदे जीवन दे विचों विकार खत्म हो गए, आत्मक तौर ते रब्बी ज्ञान हो गया, अंदर भावना बन गई, तो उन्होंने आपां कहने पंडित सूर छतरपत राजा, भगत बराबर अवर ना कोए। भगत दे बराबर, भगत वाला दर्जा, भगत वाली पदवी दुनिया दे विच वड्डे वड्डे राजे महाराजे आए हो गुजरे। भगत कबीर साहब दा बड़ा प्यारा बचन है। वो कहंदे ने 4 दिन अपनी नौबत चले बजाए, इतनक खटिया गठिया मटिया संग ना कछ लै जाए। इत्थे जिन्ने भी आए हैं आपो अपनी हकूमत दा नगारा बजा के सारे चले गए, ते सारियां ने चले जाना है। कल भी अर्ज की पावन बचन गुरु तेग बहादुर साहब जी दा, मन रे कौन कुमत तै लीनी, पर दारा निंदिया रस रचियो, राम भगत नह कीनी। कुमत दे अर्थ ने खोटी मत। तुसी वेख सकते हो 4 प्रकार की मत होंदी है। एक है मनमत, एक है अनमत, एक है दुरमत, ते सब तो सिरमौर की है गुरमत। ते गुरमत दे बारे गुरु पिता जी कहते, गुर की मत तू लेहे याने, भगत बिना बहु डूबे सियाने। भगती तो बिना जिन्हां कोल भगती नहीं, क्योंकि गुरबाणी गुरमुखो पूजा का साधन नहीं है। ये बाबियां ने पूजा का साधन बना लिया है। तुसी वेखदे हो गुरु दी हजूरी दे विच कुर्सियां डाह डाह के किदां वो स्पैशल मत्थे टकाउंदे, तुहानूं सारियां नूं पता, दस्सण दी लोड़ नहीं। ਜਿਹੜੀਆਂ गंढां आपां हत्थां दे नाल दे चुके आ, वो सानूं अज मूहां दे नाल खोलणियां पै रहीआं ने जदों ज्ञान हो गया। पर सतगुरु जी कहंदे ने, मन की मत त्यागो हर जन, इहा बात कठैनी। ये गल है बहुत औखी। अपनी मन की मत छड्डनी कोई सौखा काम नहीं। मन की मत किद्दां छड्डांगे? लोक लाज नहीं छड्डण देगी। लोक लाज वहम भरम कर्म कांड बंदा ये नहीं छड्डदा। क्यों? क्योंकि यह है मनमत। आपां बेनती कर रहे सां कि एक है मनमत, एक है अनमत। अनमत के अर्थ ने किसी होर दी मत नूं अपने जीवन में लागू कर लेना। ये गुरबाणी पूजा का साधन नहीं, गुरबाणी एक जीवन जांच है। जदों मनुख गुरु के ज्ञान नाल जुड़ जाता है, जदों बंदे की सुरत गुरु के ज्ञान दे नाल जुड़ जाती है, जुड़न करके बंदा देवता बन जाता है। तो जदों गुरु के ज्ञान तो एक बन्ने चलिया जाता है तो उही मनुख फिर दैंत बन जाता है। तो मेरे सतगुरां ने किन्नी कृपा की। ये तो तुसी वेखदे हो जिहड़े टीवी दे विच मुकट ला ला के देवते बनते ने, ते अगली फिल्म दे विच वेखिया करो वो की बने हुंदे ने। पर मेरे सतगुरां ने सानू किदां दे देवते बनाया। रोज़ तुसी बाणी पढ़दे हो, किन्ने प्यारे बचन ने गुरु पिता जी आसा जी दी वार विच जिक्र करदे ने। बलिहारी गुर अपने, किहड़े गुरु तो? इस गुरु तो। बाबा गड्डी विच बहिंदा है, लोग मैं गड्डी नूं मत्था टेकदे खुद वेखे ने, गड्डी नूं भी मत्था टेकदे ने। कई टायरां नूं भैणियां भैणां ने जिहड़ियां चुन्नियां नाल साफ करदियां ने, गड्डी नूं मत्था। मैं कहना जे किते बाबे तो नशे दे विच गेर
ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਪੈ ਗਿਆ 5-7 ਜੇ ਲਤੜ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਨਾ ਦਰਜ ਕਰਾਈਏ। ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਊ, ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੇ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਂ, ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਦੇਵਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 108, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 160 ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਊਂ। 160 ਇਦਾਂ ਇਹ ਦਰਜੇ। ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਰਦੀ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਪਾ ਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤੈਨੂੰ ਮਾਨਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਵਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜੀਓ ਤੂੰ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪੁੰਚ, ਧਿਆਇਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੱਟੜ ਬਣਾਤਾ। ਬਣਾਇਆ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਨਾ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਬਾਲਟੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੂਗਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਤਾ? ਕੱਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਘੋਲ-ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ, 1 ਦਫਾ ਕਰ ਲਓ। ਕੀ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਛੂਤ ਛਾਤ ਪਿੱਟ ਆਦਿਕ ਚੌਂਕਾ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੁੱਛੀਏ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਝੂਠੀ ਪਿਤਾ ਵੀ ਝੂਠਾ, ਝੂਠੇ ਹੀ ਫਲ ਲਾਗੇ, ਆਵਹਿ ਝੂਠੇ ਜਾਹੇ, ਝੂਠੇ ਝੂਠੇ ਮਰੇ ਅਪਾਗੇ। ਕਹੋ ਪੰਡਤ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਕਹੋ ਪੰਡਤ ਕਵਨ ਸੂਚਾ ਠਾਓ, ਜਹਾਂ ਬੈਸ ਹੋ ਭੋਜਨ ਖਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਦੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁੱਚੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਖਾ ਲਾਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਵੀ ਝੂਠੀ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਝੂਠਾ, ਇੰਦਰੀ ਕੀ ਝੂਠ ਉਤਰਸ ਨਾਹੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਕੇ ਲੂਠੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਾਂ ਟੂਟੀਆਂ ਮਾਂਜਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਹੈ। ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੌਲੀਆ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰੋ ਜੀ, ਗੜਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਲੋੜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜੈਪੁਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੜਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੀ ਲਈਏ, ਹੱਥ ਧੋ ਲਈਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਫਿਲਟਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿਸਟਮ ਕਰਕੇ
एक वहम भरम दे विच पा के सानू डराया जा रहा है, सानू हौआ बनाया जा रहा है। मैं बाणी विचों उदाहरण देंगा। इहदा मतलब जे भगत कबीर साहब नू कोई ठग मिलिया होएगा, ये भगत कबीर साहब जी नू कोई ठग मिलिया सी जां उन्हां ठग देखे सी तां ही उन्हां ने गुरबाणी विच ठग दी गल कीती, उंज ते नहीं ना कीती। ये बचन तुहाडी रसना दा सिंगार ने, किन्ने प्यारे बचन ने। वो कहंदे गली जिन्ना जप मालियां लोटे हथ निबग ए हर के संत न आखी है। इत्थे जे कोई आ जाए पखंड करन वाला, दूजा नहीं, जो दिसै गुर सिखड़ा तिस निभ निभ लागों पाए जियो। जिहड़ा बाणी पढ़दा है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा सत्कार करदा है, ओहदा सत्कार है। जिहड़ा गुरमुखो साडे सामने साडे प्यो दी पग नूं दाड़े नूं हथ पा ले, दसो ओनूं कोई पिंड विच कहेगा भी ये फलाने दा पुत्तर है जां ये पुत्तर कहाउण दा हकदार है? बिल्कुल नहीं। ते जदों ये पंक्तियां कोई ठग बिरती दा बंदा सुनेगा, उन्हें कहना प्रचारक लिआंदा कित्थों है। इहदा मतलब तुसीं कहंदे प्रचारक कित्थों लिआंदा, कल नूं कहणगे गुरु ग्रंथ साहिब कित्थों लिआंदा, इहदे विच तां पंक्तियां लिखियां ने। भगत साहिब जी कहंदे ने गली जिन्हां जप मालियां लोटे हथ निबग ए हर के। ये हरी दे संत नहीं, संत तां एक अवस्था दा नाम है। आपां सोच लिया भी जिहड़ा कुर्सी ते बैठा है ते ओने जराबां चाड़ियां होईयां ने इत्थों तक गोडियां तक, ऐनक ला ली है, निगाह भी चंगी भाली है, उंज ही ला ली है परसनैलिटी तौर पर। फिर लोग जिहड़े बजुर्ग उहदी उम्र तो भी वड्डे हुंदे, वो कुर्सी दे थल्ले पैरां विच बैठे हुंदे ने। आपां सोचने भी ब्रह्म ज्ञानी है। बाकायदा सिख रहत मर्यादा दा भोग पा दिता गया। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की आड़ दे विच लोग गुरु साहब नूं मत्था बाद विच टेकदे ने, पहलां इन्हां दा स्यापा करदे जाके, ये जी डब्बा लैके आए ने, ये फलानी जगह तो आए ने। जे तां पता लग जाए भी आस्ट्रेलिया तो आया कोई, फिर तो कुंडी झट खुल जाती है। तो जे पता भी इतों सनाम तो ही आया कोई चल के, फिर कहणगे नहीं नहीं बाबा जी अंदर सिमरन करते हैं। तो मैं बेनती करा, AC वाले कमरे च कभी सिमरन हो सकता है? AC वाले कमरे च सिमरन नहीं होंदा। उत्थे दे बंदा उंज ही गड्डी विच AC लग्या होवे तां कबूतर वांगू अखां मीचदा, ते जिथे AC चलदा उत्थे ते सिमरन हो ही नहीं सकता। इत्थे गुरु नानक पातशाह दे बोल पढ़ो, भाई साहब भाई गुरदास साहब जी नूं पढ़ो। वो कहंदे ने रेत अक आहार गुर रोड़ा की करी विछाई। ते तां बाबे नानक नूं भी गाही इन्हां ने मात ही पा दित्ती, पिछे छड्ड दिता इन्हां ने। भगत जी कहंदे गली जिन्ना जप मालियां लोटे हथ निबग। बस इंज कह लो, थोड़ा ही फर्क है। उदों कबीर साहब जी ने बनारस ते कांसी दी धरती ते माहौल वेख्या तां गल कीती उन्हां ने। जे माहौल ना वेखदे तां ओह गल नहीं सी करदे। उन्हां ने गल ही तां कही जे इदां दा सिस्टम दिसिया। वो कहने लगे गली जिन्हां जप मालियां लोटे हथ निबग ए हर के संत। किसी बंदे नूं ये गल हुण ते इंज कह लो, बाबा बैठा हुंदा चंडीगढ़ ते पूछ मेरे वर्गा इत्थे छाड़ पिंड विच बैठा मारदा हुंदा, ब्रह्म ज्ञानी 108 लीडर बैठा हुंदा दिल्ली, ते श्रद्धांजलि भेंट करदे आपां पूछ मारदे हुंदे गुरु दी हजूरी विच। उहने जी पहुंचना तां जरूर सी, पर जरूरी काम हो गया। मैं कहना एक बंदा मर गया ते उदों जरूरी काम की हो सकता जिहड़ा बंदा उत्थे नहीं पहुंचिया। उत्थे भी आपां उहदी हाज़री लवा रहे हैं, मनमत हो रही हुंदी है गुरु दी हजूरी विच। अरदास हो गई, कीर्तन हो गया, कथा हो गई, मैक चक के उदों बाद गपौड़ छड्ड के लोकां दा टाइम काहदे लई खराब कीता है। किसी ने जाके बेचारे ने मੱਝਾਂ नूं पट्ठे पाउणे, किसी भैन ने बच्चियां दे कपड़े धोने, भी सवेरे स्कूले जाना भी सुकने होणगे। कहते प्रशाद भी नहीं वरताउणा, पहलां श्रद्धांजलि भेंट कर लैण दिओ। ये श्रद्धांजलि नहीं गुरमुखो, ये मनमत है, ये मनमत है। जे गुरु की गल करनी है तो लोक लाज तो उच्चियां उठ के, ते मैं बेनती करा जे सच की गल करनी है तो सरहंद दीआं दीवारां नूं अपने दिमाग विच रखिओ। जे सच की गल करनी है तो गुरमुखो तुसी मती दास दे आरे नूं अपने दिमाग विच रखिओ। काजी आखदा दस मती दासा तेरी हर इच्छा हल होवे, जो तू चाहवें ओ तू पावें, हाजर उसी पल होवे। अगों हस के आख्या मती दास ने मेरी हर इच्छा हल होवे, जदों मेरे सीस ते चले आरा ते मुख गुरु पिंजरे वल होवे।
ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਫੜ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਮਤੀ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲ ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਜਰੇ ਵੱਲ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਰਖਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ। ਪਿੱਠ ਕੇਵਲ ਤਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਿਰਾਦਰੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰਾਫ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਕਿਰਪਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਡਏ ਜੇ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਾਫ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਬਸ ਆਹੀ ਡਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਨਾ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਾਪ ਲੱਗੂਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਰੋਗ ਸਾਰੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ, ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਤ, ਸਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਆਚਰਨ, ਕਰੈਕਟਰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਆਚਰਣ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰੈਕਟਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜੂ। ਜਿਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਅੰਤਰ ਸੁਨੰਗ ਬਾਹਰ ਸੁਨੰਗ ਤਿਰਪੁਣ ਸੁਨਮ ਸੁਨੰਗ ਚੌਥੇ ਸੁਨੈ ਜੋ ਨਰ ਜਾਣੈ ਤਾਕੋ ਪਾਪ ਨਾ ਪੁੰਨੰ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਨੇ, ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਭੂਤ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਤੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦਾ। 30,000 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 51,000 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 51-60,000 ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਘਰ 'ਚ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ, ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ, ਦੂਜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 51,000 ਦਾ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੂਤ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ। ਜਬ ਕਿਛ ਪਾਵੇ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਵਨ ਲਗਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਚਲੀ ਗਈ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਕਹੇ ਤਲੋਚਨ ਮੀਤ ਕਾਹੇ ਛਿਪੋ ਛਾਇਲਾ ਰਾਮ ਨ ਲਾਵੋ ਚੀਤ। ਛਾਇਲਾ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਰਜਾਈਆਂ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਰੰਗਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗਨ ਰੰਗੋ ਸੀਵਨ ਸੀਵੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਘਰੀ ਨਾ ਜੀਵੋ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਦੇ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਣਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕਿਰਤ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਰਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇਗਾ ਉਹੀ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੇਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਚਨ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਨੇ।
ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਕੁਛ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਵੰਡਤਾ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੱਕੜੀ ਤੇ ਪੰਜੇ ਤੇ ਝਾੜੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁੱਭੀ ਰਹੇਗੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਨੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਭੈਣ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਨੇ ਆ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੁਖ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਕੱਲ ਬੁਲਾਈ, ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਬੁਲਾਉਨੇ ਆ। ਤੇ ਇੰਨੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਣਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜੀ? ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਠੱਕ ਠੱਕੀਆ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁੰਡੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੁੱਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਖੁੰਡੀ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਖੁੰਡੀ ਨਾਲ, ਖੁੰਡੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਜੀ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਫਲਸ਼ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕਈਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਪੂਜਣਯੋਗ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਪੂਜਣਯੋਗ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪੁੱਜੋ ਜੀ, ਟੇਕੋ ਮੱਥਾ ਜਾ ਕੇ। ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਏ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੌਂ ਚੌਂ ਕਰਦਾ, ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਧੋ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਖੁੰਡੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ, ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ। ਇਹ ਮਨਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਨਮਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਨਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਨਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਰਲ ਜੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਇੱਕ ਜੱਟ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਖਰਾਬ ਤੇ ਸਮਝਾਵੇ ਵਿਹੜਾ, ਤੇ ਜੇ ਵਿਹੜਾ ਹੀ ਹੋ ਜੇ ਖਰਾਬ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿਹੜਾ? ਫਿਰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏਗਾ? ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟ ਹਰ ਜਸ ਮੁਖ ਭਣੀਏ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਝੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਝੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ? ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਨਾਰੀਅਲ, ਜੋਤਾਂ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੱਲਾ ਭੱਬਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਪਾਠ ਸੰਪੂਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲਈਏ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸ ਬਾਸਰ, ਨਿਸ ਮੀਨੰ ਰਾਤ ਬਾਸਰ ਦਿਨ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸ ਬਾਸਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨਹਿਕ ਨਯਾਨਹਿ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ ਬ੍ਰਤ। ਗੋਰ ਮੜੀ ਮਠ ਭੂਲ ਨਾ ਮਾਨੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ। ਜਾਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਮੜੀ ਮੱਠ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਟੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਮਟੀਆਂ ਤੇ ਲਿਜਾਏ ਗਏ। ਬੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ,
ਜਿਹੜੇ ਮੱਠਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈ ਜੇ। ਤੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਦਾ ਆਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਪਰੀ ਤੇ ਰੰਬੀ ਨਾਲ ਉਤਾਰੀ ਗਈ ਰੰਬੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਫੇਰ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕੇਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤੂੰ ਸੱਚ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਬੋਲ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਐ ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛ ਕਹੀਐ, ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਮ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਜੀਵਤਿਆਂ ਇਵ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ। ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਭਗਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਕਹੈ ਤਲੋਚਨ ਮੀਤ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਚਨ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ? ਤਰਲੋਚਨ ਕਿਹਨੂੰ? ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੈਲ ਵਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੋਲਿਓ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਓਏ ਬੂਆ ਖੋਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਨੇ ਮੋਹ ਲਿਆ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹੇ ਤਿਲੋਚਨ ਮੀਤ। ਤਰਲੋਚਨ ਮਿੱਤਰ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਕਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਤੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ? ਕਾਹੇ ਛੀਪੋ ਛਾਇਲਾ ਰਾਮ ਨਾ ਲਾਵੋ ਚੀਤ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਲੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨਾ ਹੀ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਮਾਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਫੇਰੇਗੀ? ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਿ ਮਾਲਾ ਫੜੇ? ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਵੇ ਕਿ ਮਾਲਾ ਫੇਰੇ? ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਪਕਾਏਗੀ ਕਿ ਮਾਲਾ ਫੇਰੇਗੀ? ਸਾਰਾ ਵਿਹੜਾ ਸੰਭਰੇਗੀ ਕਿ ਮਾਲਾ ਫੇਰੇਗੀ? ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ ਉਪਰ ਰਾਮ, ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਸਗਲ ਭਗਤ ਤਾਕੋ ਸੁਖ ਬਿਸਰਾਮ। ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਮਾਲਾ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 5-7 ਏਨੀਆਂ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਲਾ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਨਮਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਫੇਰਨਗੀਆਂ? ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਕੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਵਿਚਾਰੀਆਂ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਬਾਬਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਪਿੰਨ ਚਲਾਉਣਗੇ ਕਿ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨਗੇ? ਕਿਹੜਾ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਾਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਤਰਲੋਚਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਕਹੈ ਤਲੋਚਨ ਮੀਤ, ਕਾਹੇ ਛਿਪੋ ਛਾਇਲਾ ਰਾਮ ਨਾ ਲਾਵੋ ਚੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਲੋਚਨ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਲਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਧਨ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ ਉੱਪਰ, ਸਿਮਰਨੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਮਾਲਾ, ਰਸਨਾ ਉੱਪਰ ਰਾਮ। ਰਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਜਰਰੇ ਜਰਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮਿਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ? ਕਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਨਾਮਦੇਵ ਸੁਣੀ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਵ ਤਰਲੋਚਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੇ ਛਿਪੋ ਛਾਇਲਾ ਰਾਮ ਨ ਲਾਭੋ ਚੀਤ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸੂਤਰ, ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰ ਇੰਜ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਝਿੜਕੋ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਝਿੜਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੇ 2 ਵਾਰੀ ਝਿੜਕ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਕਿਉਂ, ਅਗਲਾ ਕਹੇਗਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਝਿੜਕਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗਨ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 100 ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੰਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ, 10 ਵਾਰੀ 11ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੰਗਣ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ 10 ਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਔਗਣ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣ ਕੀਏ ਗੁਣ ਸਭ ਕੋ ਕਰੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਔਗਣ ਕੀਏ ਗੁਣ ਤੋਹੇ ਬਨ ਆਇਓ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਸਟਾਈ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਟਾ ਦੂੰ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦੂੰ। ਗੁਣ ਬਦਲੇ ਗੁਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਔਗਣ ਕੀਏ ਗੁਣ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਇਓ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਔਗਣ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਹੈ ਇੰਨਾ। ਹੁਣ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਹਿਣੋਂ ਹਟਿਆ ਤਰਲੋਚਨ ਮਿੱਤਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੇ ਛਿਪੋ ਛਾਇ ਲੈ ਰਾਮ ਨਾ ਲਾਭੋ ਚੀਤ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਨਾਮਦੇਵ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਕਹਿ ਤਿਲੋਚਨ ਮੀਤ, ਕਾਹੇ ਛਿਪੋ ਛਾਏ ਲਹ ਰਾਮ ਨ ਲਾਵੋ ਚੀਤ। ਨਾਮਾ ਕਹਿ ਤਿਲੋਚਨਾ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਨਾਮਾ ਕਹਿ ਤਿਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਹੱਥ ਪਾਓ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਓਏ ਤਿਲੋਚਨਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਥ ਪਾਉ, ਪਾਉ ਮੀਨਿੰਗ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਲਾ ਬੰਨਣੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਮਾਲਾ ਭਲੇਟੀਆਂ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਮਾਲਾ ਲਮਕਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਖਲੀ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਮਾ ਕਹਿ ਤਿਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਓ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਭਗਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਓਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਤ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਾਹਰੋਂ ਅਡੰਬਰ ਓਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਤ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਰਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਚਲਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੋਪ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਦੇ ਦੇ ਸਰਾਫ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਿੰਦਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋ, ਅਸਲੀ ਨਿੰਦਕ ਤੁਸੀਂ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਆਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹਊਆ ਬਣਾਤਾ, ਹਊਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਛਕਿਓ, ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਕੇਸੀ ਨਹਾਊ। ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਰਖਾ ਲਓ ਜੀ, ਭੂਤ ਭਜਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ।
ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜੰਤਰ ਤੰਤਰ, ਇਹ ਆਦਿਕ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪੁਰਾਤਨ ਰੀਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਘਸੋੜਤੀਆਂ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸ ਬਾਸਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਆਨੈ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ ਬ੍ਰਤ। ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਨੇ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਦਾਨੀ ਵੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਲੜ ਪੈਣਗੇ, ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਲੜ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਧੋਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਹ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਵਾਉਂਦੀ ਧਵਾਉਂਦੀ ਥੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤੇਰੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੀ ਆ, ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਤੂੰ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਥੱਕ ਜੇ, ਪਰ ਮਾਂ ਕਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਸਰਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਅਧੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ? ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ। ਪੂਰਨ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ, ਅਧੂਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਧੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਧੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਉਸੇ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਕ ਪੂੰਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਟੋਪੀ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਰੁਮਾਲ ਬੰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਜਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਬੰਦਾ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦੁਬਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਤਾਂ ਔਖੀ ਤੇ ਔਖੀ ਬੰਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਹੋਣੇ। ਬੰਦਾ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੋੜ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲਓ ਗੜਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਫੇਰੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਤਾ, 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ, ਪਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਕੁਝ ਘਰੇ ਛਿੱਟਾ ਦੇ, ਜਲ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਘਰੇ, ਇਹ ਮਨਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਦਿਓ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੱਝ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਰ ਦੂ ਬਾਲਟੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ, ਮੱਝ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗੀ? ਆਪਾਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੂਣੇ ਟਾਮਣਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਐ, ਇਹ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਾਂਸੀ ਤੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਠੱਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕੱਲੀ ਗੱਲ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਲੇਵਲ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਬਨਾਰਸ ਨਾਲੋਂ ਠੱਗ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਠੱਗ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ? ਵਕੀਲ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਤੀ, ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਮਨਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਘੋਟਣੇ ਪੈਣਗੇ? ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮਨਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਕਈ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਨ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੁੰਡੇ ਵੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਆ ਵਡਭਾਗੀਏ ਆਦਿਕ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਵਡਭਾਗੀਏ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਕਰ ਚੁੰਡੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤ ਕਢਾਉਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾਈ ਹੋਏ ਬੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਦੇ ਜੂੜਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਲਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਬੱਚੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਕਰ ਚੁੰਡੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਭੂਤ ਕਢਾਉਣ ਗਏ ਆ ਕਿ ਭੂਤ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ? ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਓ। ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੱਗਾਂ ਸਾਡੇ ਕੱਛਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਘਰੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਬੇਬੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ, ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇਰਾ, ਕੁੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਭੂਤ ਕਢਾਉਣ ਗਏ ਸੀ। ਕਢਾਉਣ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਭੂਤ ਬਣਨ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਡਰੋ ਨਾ। ਭੂਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬੰਦਾ ਭੂਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਨਾਮ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਥੱਕੀ ਟੁੱਟੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਨ ਥਾਲ ਪਰੋਸ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਤੀ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਧੀ ਦੇ, ਉਹ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਉਣ ਸਾਰ ਥਾਲੀ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਮਾਰੀ ਵਗਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਭੂਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਭੂਤ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਘਰੋਂ। ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਥਾ ਸੁਣੋ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਚਲੀ ਗਈ, ਭੂਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਘਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਚਮਟੇ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਇੰਜ ਘਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉਂਝ ਸਾਨੂੰ ਪਿਓ ਜਾਂ ਮਾਂ ਝਿੜਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਗਲ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਮਾਰਦਾ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਮਾਰਦਾ ਏ, ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਮਨਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਖੰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਉਦਾਹਰਨ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਰਸਨਲੀ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਹਿੰਦੂ ਘਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ, ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ, ਲੋਕ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੌਮ ਦਾ, ਪੰਥ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਬਾਵਾਦ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਤਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜੋਗਾ, ਵਿਚਕਾਲੇ ਲਟਕਦਾ ਪਿਆ। ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਵਿਜੜੇ ਦਾ ਆਹਲਾ ਲਮਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ? ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ 17ਵੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਪਠਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੋਧਾ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਛੁਡਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਆਚਰਣ, ਇਹ ਜੀਵਨ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰੇਪ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਥੋੜੀ ਆ ਉਹ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲਾ ਲਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਬਹੁਤਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ, ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੰਤ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਕੇ। ਕਰਤੂਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੀਆਂ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੀਨਿੰਗ ਮੈਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਪ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਜੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰੇ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਪੈਣ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਪੈਣ? ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਵਾਂਗੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਦਾਂ ਪਖੰਡ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੰਤਰੀ ਨੂੰ 5-7 ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪੜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਲਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਸਿਆਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਧੀਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਰੁੱਖ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਅੱਗ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਧੀਆਂ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਾਸ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਇਹ ਘਰ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਅੱਗ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਅੱਗ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਾਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨੇ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ? ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਡਤ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ। ਨਿਆਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਨਿਆਰਾਪਣ ਹੈ। ਨਿਆਰੇਪਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ, ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਆਰਾਪਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਆਰਾਪਣ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਿਆਰਾਪਣ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਲੋਕ ਵਿਕਾਰ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਨ ਇੱਕ ਬੜੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਹੀ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਕੜਾ? ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਘੋਲ ਕਰਨੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਬਸ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ, ਉਤੇ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਐਸੋ ਰਾਜ ਛੋੜ ਔਰ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋੜ ਮੰਗੂ। ਹੈ ਬਾਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੂ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਜਾ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਿਆਰਾ ਰਵੇਗਾ, ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਨਾਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜਨਮੇ ਗਵਨ ਮਿਟਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਨਾ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਨਿਆਰਾ ਰਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰਾ ਝੰਡਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੜੇ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਊਆ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਂਝ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਹਾਂ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਬ ਇਹ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ। ਵਿਪਰਨ ਨੇ
विप्रवादी सोच, उल्टी रीत, गुरु तो उल्ट जाना, इनू कहते ने विप्रन की रीत। जो गुरु कहता वो नहीं करना। गुरु कहता शराब नहीं पीनी, ये कहता मैं पीऊँगा, एक नहाउण वास्ते बनी है, मैं तो पीऊँगा। तुसीं रोक के दसो, तुसीं हुन्ने कौन रोकण वाले? फिर सतगुरु कहते पी चल, साडे कन्नियों च नहाई चल, ये नाल ते नहा भी नहीं होना। मेरे सतगुरु किन्ने प्यारे बचन करते हैं, कहते जब ये गह विपरन की रीत। विपरन की रीत की है? पानी में फूका मारनिया, मत्थे टकाने, धागे तवीत करने और पता नहीं की कुछ करना, ये विपरन की रीत है। उंज ब्रह्म ज्ञानी है। सतगुरु कहते जब ये गह विपरन की रीत, मैं ना करूं इनकी प्रतीत। अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बौर उसका विश्वास ना होवे। किसी नाल मित्रता होवे, जे उहदा विश्वास तोड़ दईए, विश्वास बनाउण लई 10-10 साल लग जाते ने। विश्वास बनाउण लई भाईचारक सांझ, एकता बनाउण लई बजुर्गां दीयां उमरां लंघ जांदियां। जिहड़ियां साडे प्यो दादियां दीयां पिंडां विच सांझ बणी सी ना, आ पखंडी बाबियां ने तुहानूं दुश्मणियां दे विच बदल दिता। भरा मारू अज जंग शुरू हो चुकी है। किन्ना प्यार हुंदा सी बजुर्गां दा एक दूजे नाल। इत्थे हुण एक मां दे पेटों जम्मिया भी कहंदा तूं मेरा भरा नहीं, उदों अगला जदों पग वटा लैंदा सी कहंदा ये मेरा पग वट भरा है। इन्नी भावना होंदी सी। खैर कहते मेरे सतगुरु की कहते, कहते जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियो मैं सारा। जब ये गह विपरन की रीत, मैं ना करूं इनकी प्रतीत। जे ये विपरन रीत विपरवादी सोच दिमाग दे विच अड़ा लेगा, सतगुरु कहते फिर जिधर मर्जी तुरिया फिरे, मैं इहदी हामी नहीं भरनी, मैं नहीं इहदी जामनी भरनी। स्वादियां पुड़ियां मूँह विच सिर विच पाईयां जा रही ने। आपां कहने सियाणा, सियाणे दा मतलब पता की हुंदा है? जिहड़ा सारे पिंड नूं बेवकूफ बना दे, सियाणा नहीं ते होर की है? सियाणा ही है। हुण 2100 रुपया गरीब बंदा महीने विच मसां कमाउंदा है। 2100 रुपया जिहड़े बाबे नूं स्वाद ही पुड़ी बदले मिल गया, वो सियाणा नहीं ते होर की है? वो कहंदा तेरे सिर च सवा, तेरे मूँह च सवा, तू गुरु ग्रंथ साहिब नूं छड्ड के मेरे कोले रोज़ आउणा है, जा हुण जिथे मर्जी धक्के खा। वो सियाणा नहीं तो होर की है? हुण कहंदे ब्राह्मण कहण लगे ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ रुख है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ, बस ਜਿਹੜੀ अग्नि ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ पास हो जाएगी वो घर रह पैणगीਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ पास नहीं होणगीਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾੜੀ जाना है। हुण ब्राह्मण नूं भी पता है कि अग दे विच कोई खलोएगा, अग दा सुभाव उन्हें साड़ी देना है। चंचल मत बारिक बपरे की, सर्प अगन कर मेले। एक मासूम बच्चा उहदी चंचल मत है, अग जगदी होवे ना, निक्का जिहा बच्चा 1.5 साल दा उहनूं बड़ी प्यारी लगदी है। लाइट जगदी होवे उहदे वल भज भज के जांदा है। हुण नहीं पता, माँ रोकदी है, बच्चा रोंदा है, उही बच्चा वड्डा हुंदा है, उहनूं ज्ञान हुंदा है। काश माँ मैनूं अग तो ना रोकदी तां अज मेरा शरीर पूर्ण रूप दे विच ठीक नहीं सी होना। एक मासूम बच्चा जहरीली चीज़ सप वल जांदा है, माँ रोकदी है पर बच्चे नूं चंगा लग रहा है। बच्चे का जाना बच्चे नूं चंगा लगता है, पर माँ नूं बच्चे का जाना चंगा नहीं लग रहा। उदों बच्चा गिला करदे, वड्डा हुंदा उहनूं पता चलदा भी ये तां सप है ते मैनूं खा जाना सी, ये तां माँ का धन्नवाद है। गुस्सा कदों करदा है? जदों ज्ञान नहीं सी। गुस्सा कदों दूर हो जाता है? जदों ज्ञान हो जाता है। इदां ही हुण जिन्ना चिर आपां नूं ज्ञान नहीं, ये आपां नूं निंदिया लगदी है। हो सकता है कई बाहर सुनते कहते होणगे लो बाबा जी की निंदिया करी जाते हैं, बाबे ने किहड़ा तुहानूं पासपोर्ट ते वीजे लवाते? दसो जिन्ने तुसीं नौजवान इत्थे पढ़े जे, इत्थे बैठे हो जां बाहर सुनते हो, दसो एक भी बाबे ने तुहानूं गुरमुखो किहड़ी डिग्री कराई है? दसो किहड़े ने? एक भी नहीं। ये तो बाबियां दे स्कूलों में भी फीसां हदों वध लगदियां, किवां करियो? डिग्रियां ते गल्लां दूर दियां। किहड़े बाबियां ने तुहानूं वीज़ा लवाया? किने न्यूजीलैंड आस्ट्रेलिया कनेडा भेजिया? किसी ने नहीं। किने भेजिया? किने भेजिया गुरमुखो? माँ प्यो ने। बापू ने खेतां विच पानी ला ला के, ठंडे पानी दे विच फिर फिर के, स्प्रे आदਿਕ कर करके, दिन रात एक कर करके बापू ने पढ़ाया लिखाया। माँ ने इंज कह लो दिहाड़ियां कीतियां, घर दा काम कीता कि 4 पैसे बचा के मैं अपनी धी नूं अपने पुत्र नूं पढ़ा लवां इस गंदे मुल्क दे विचों। गंदा लफ्ज़ ही वरतना जी, मैनूं किवां करियो? ये तो स्कूलों में ही जनगण मन कराई जाते हैं। ये 15 अगस्त 26 जनवरी नूं कहंदे ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आ टीवी ते रोज़ तुसीं सुनदे हो ना जी, उत्थे फलानी जगह पठानकोट इंज हो गया जी, उत्थे दहशतगर्द मारते, एडियां एडियां तोपां लगियां, तो फिर दहशतगर्द की गुरमुखो हुण उत्तों उड़ के आ गए। कोई पाकिस्तान कितों नहीं आउंदा, ये विचों ही तैयार हो के ना RSS दीयां जिहड़ियां खुफिया एजेंसियां ने
ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਈਏ। ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਣੇ ਤਨ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਬੇਬੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ, ਬਾਪੂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਯਾਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ, ਤੀਜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੀਵਤ ਪਿਤਰ ਨਾ ਮਾਨੈ ਕਉ, ਮੂਏ ਸਰਾਧ ਕਰਾਹੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ। ਸਾਰਾ ਸਿਆਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰਾ ਸਿਆਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਚੱਪਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੌਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ 5-5 ਲੋਈਆਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਨਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਣੀ। ਇਹ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸੂਤਾ ਕਿਆ ਕਰੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਪੈ ਮੁਰਾਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਵਨ ਹੋਏ ਗੋ ਲਾਂਬੇ ਗੋੜ ਪਸਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੂਤਾ, ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਾਗਣ ਤੇ ਸੌਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੰਦਰਲੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਸੁੱਤੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੁੱਤੀ ਏ ਸੁਰਤੇ, ਤੂੰ ਸੌਂ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਠ ਖਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਵਨ ਹੋਏਗੋ ਲਾਂਬੇ ਗੋੜ ਪਸਾਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੌਏਗਾ ਗੋਡਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚਲਾਕ ਬੜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ 2 ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਇੱਥੇ ਤੁਲਸੀ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਮਾਇਣ ਲਿਖੀ, ਮਾਨਸ ਚਰਿੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਢੋਲ ਗਵਾਰ ਸੂਦਰ ਅਰ ਨਾਰੀ, ਇਹ तीनों ताड़न के अधिकारी। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁੱਟੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਸੂਤਰ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਲੋਕੋ, ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਾ ਆਖਦੇ ਹੋ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀ ਹੈ। ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ, ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਬਾਬੇ, ਕਈ ਬੜੇ ਤਿੜਕੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਕਿਹਨੇ ਸੀ? ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਅਕਸਰ ਮਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸੰਤ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਚਾਲ ਚੱਲੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਇਹ ਖੜ ਜਾਓ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੇ ਕਿਵਾ ਕਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੈਨੀ ਬੋਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਲੋਕ ਅਧੀਨ ਸਨ, ਵਿਪਰਵਾਦੀ ਸੋਚਦੇ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਸ਼ਰਤ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਗੋਡੇ ਮੂਧੇ ਮਾਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਮੂਧੇ ਮਰਾ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ 5 10 20 ਸੀ ਸਾਰੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੋਲਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਥੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢ ਲਈ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈ ਟੇਢੀ ਜੀ ਆ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਗਰਦਨ 'ਚ ਧਰ ਦੇਣ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਕਰਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਮੇਨ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ?
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਧੌਣ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਤਾਂ ਗਰਦਨ ਬਚ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਲੂ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਗਰਦਨ ਨਾ ਬਚੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੋਗ ਪੈ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਧੋਤੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਜਦੋਂ ਗਰਦਨ 'ਚ ਵੱਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਚਣਾ ਹੋਇਆ? ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਘਰੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਘਰੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਇਦਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਹੈ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਜੀ। ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੌਣਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੋਤੇ ਜੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਨੰਦ ਵੀ ਫੇਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 22 ਦਸੰਬਰ 1666 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ 22 ਨਾਮ ਸੀ ਪਟਨੇ ਦੇ, 22 ਨਾਮ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਲੀ ਪੋਥਰਾ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਕੁਸਮਪੁਰ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਪੁਸਮਪੁਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਾਕ ਪਟਨ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਇਸ ਪਟਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਟਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦੋਂ 22 ਦਸੰਬਰ ਸੀ ਤੇ ਪੋਹ ਸੁਦੀ ਸੁੱਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ ਤੇ ਮਨਾ ਕੇ ਵਿਖਾਇਓ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਝੁਕਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਤ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਨਮਤ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰ ਜਨ, ਇਹਾਂ ਬਾਤ ਕਠੈਨੀ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਛੱਡ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਬਚਨ ਜੋ ਕਹਿਓ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਮੈਂ ਛੀਂਕ ਗਾਂਠਰੀ ਬੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਗੰਢ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਿਆ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ, ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਪਾਇਆ, ਜਹਾਂ ਜਾਈਏ ਤਹਾਂ ਸੁਹੇਲੇ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋ 1637 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਕੈਂਥਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾਲ, ਪਿੰਡ ਸਿਆਣਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸੈਯਦ ਪੀਰ ਦਾ। ਉਸ ਸੈਯਦ ਪੀਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਭੀਖ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਪੀਰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਿਕ ਸਨ ਉਹ ਠਸਕੇ ਨਗਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੁੜਾਮ ਵਾਸੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ ਸਨ ਬੰਗਾਲ, ਢਾਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਬੰਗਾਲ ਦੋ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਝਗੜਾ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਚੱਕਰ ਧਵੁਜ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਜੋ ਸਟੀਕ, ਜੋ ਦਰਪਣ, ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਖੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੰਗਾਲ ਗਏ। ਵੇਖੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀਵ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਾਮ ਰੱਖੋ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ। ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ
ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤਕਰੀਬਨ 2.5-3 ਸਾਲ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ ਆਏ। ਉਹ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਸੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪੀਰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਯਦ ਪੀਰ, ਇਹਨੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੂਰਬ ਦੇ ਵੱਲ, ਪੂਰਬ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਪੂਰਬੀਏ, ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੀਰ ਸਾਈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਪੀਰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦਾ ਤਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪੀਰ ਦਾ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਆਖਿਆ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤ ਨਾ, ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ, ਬਾਣੀ ਸੁਣੋਗੇ, ਇਹ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਲੋਕ ਸਰੋਪੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਫਿਰਨਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਸ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿਓ ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਸਚਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਕਾ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਹਿਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਬਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਧਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੀਰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟਕ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਪੀਰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਸਿਆਣੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਏ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਦੱਸੀ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ ਜਾਪਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਬਾਲਕ ਛੋਟਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਨੇਊ ਲਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮਤਾ ਖਬਰਾਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਪੀਰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਾ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਕਈ ਦਿਨ ਪੀਰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸਵੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਰਥ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਆਪਾਂ ਫੜਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਕੋਲ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਮਾਮੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਵੇਂ 40 ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਭਾਅ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨੇਮ ਨਹੀਂ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ 2 ਕੁਜੀਆਂ ਸਨ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ। 2 ਕੁਜੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਪੀਰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਏਗਾ।
अगे कीतियां। बाला प्रीतम जी गोद में चुके ने माता गुजरी जी ने, उन्होंने अपने छोटे छोटे हाथ कढ़े, शरीर छोटा सी, अवस्था बहुत वड्डी सी। उस वक्त हाथ कढ़िया, दोवां कुजियां दे उपर हाथ रख दिता, एक पानी वाला ते एक दुध वाला। ये की सी? इहदा मतलब, क्योंकि जिहड़े हिंदू लोक ने वो गुरमुखो जो भी पूजा आदि करते हैं दुध नाल करते हैं। दुध पींदे घट है तो पत्थरां ते ज़्यादा डोलते, तुहानूं सारिआं नूं पता। ये काम हुण सिखां ने भी फड़ लिया। किसी मंगते नूं, किसी गरीब नूं मझ भी सूएगी ना, भर के गड़बी दुध की पहला मटी ते पा के आओ। उत्थे पता नहीं किहड़ा ब्रह्म ज्ञानी बैठा होया, कहते बापू नूं दुध पिआउणा है, पहला दुध बापू नूं पिआउणा है। बापू विचारा तूड़ी वाले कमरे में जिउंदा वाड़ के रखिया, पानी तक नहीं पुछया तक नहीं। हुण कहंदे बापू नूं दुध पिआउणा, जीवत पितर ना माने को, मूए श्राद्ध कराई। दोवें कुजियां ते हथ भाव ए सी, क्योंकि उठ फरीदा उजू साज सुबह निवाज गुजार, जो सिर साई ना नवै सो सिर कप उतार। मुसलमान ने ਉਹ एक शरा ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਨਿਵਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਜੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਕੁੱਜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਜੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ फिर बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोह पाई, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बने आई। गुरु पिता जी ने दोवां कुजियां ते हथ रख दिता। पीर भीखण शाह कहन लगा बस मेरी शरदा पूरी हो गई, मैं जो चाहता सी, जेड़ा सवाल मैं लैके पंजाब तो पटने की धरती ते आया सां कि वाकई ये खुदा दा रूप ने, किते मैं उत्थे नवाज पढ़ के पश्चिम वालों मूँह उल्टा के पूर्व दे वल करके किते मैं गलती तो नहीं की, पर कहते गलती नहीं की, मैं बिल्कुल ठीक किया है। ये सारियां दे पक्षी होणगे। वो तो पहले जामे दे विच भी झगड़ा होया सी लोकां दा, पुछन खोल किताब नूं, हिंदू वड्डा के मुसलमान होई, बाबा आखे हाजियां शुभ अमलां बाजों दोनों रोई। अज दा बाबा हुंदा उन्हें भीड़ देखनी सी भी किधर ज़्यादा भीड़ है, उन्हें कहना सी नहीं तुसी चंगे जे, जिधर भीड़ थोड़ी होनी सी उन्हें कहना नहीं तुसी बहुत बुरे हो। पर मेरे मालिक ने परवाह नहीं की। उन्हें आख्या जे बंदिया तेरे अमल शुभ नहीं, भावें तू हिंदू जे भावें मुसलमान है, तुहानूं दोनों नूं रोना पएगा। मैं कहना बाबा जी दोनों की गल छड्डो, इत्थे तिन्नां सिखां नूं भी रोना पएगा। जे सिखां दे भी कहंदे शुभ अमल नहीं, अमल जे कीते दुनी विच दरगाह आए कम, इत्थे शराब पीती दरगाह विच कम नहीं आउणी। इत्थे शुभ कर्म कीते, नाम जपिया, सिमरन कीता। जे तैनूं समाज विच भी रब ने कोई अहुदा दिता, लोकां ने तैनूं अहुदा बख्शिया, तैनूं पोस्ट कोई रुतबा बख्शिया, उहनूं तूं सही ढंग तरीके दे नाल गुरमुखो वरत। हुण ते राजनीति रह गई है दुश्मनी कढ़ण दी, खिमा करियो। अगला कहंदा कोई गल नहीं साडा राज आ जाण दे, फिर वेखी चकाउंदे तुहाडीआं छालां। वो 5 साल ओदियां छालां चकाउण ते लग्या रहिंदा ते वो 5 साल उड़ीकदा रहिंदा भी साडा राज आ जाण दे, फिर असीं तुहाडीआं छालां चकावांगे। ये की है? नुकसान किहदा हो रिहा? मनुखता दा। नुकसान किहदा हो रिहा? पिंड दा। जिहड़ी प्यो दादियां दी बणी भाईचारक सांझ, ओहदा नुकसान हो रिहा दिन रात। ते आपां गुरमुखो चुपचाप हुण तां गुरमुखो ये आपां नूं भालदे ने, ते जदों कुछ ना कुछ इन्हां नूं प्राप्त हो गया ना, फिर तुसीं इन्हां नूं भालदे फिरोगे। कल भी शायद मैं अर्ज कीती, जिहड़े कहंदे है बाबा जरनैल सिंह जी तेरी सोच ते पैरा देंगे ठोक के, पौए बोतल दे पिछे इन्हां दे भजदे, तुसीं खुद आप देखोगे। जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे हक विच भी खलो जांदे ने, समा पा के ये लोग उन्हां दे हक विच भी खलोणगे। आपां कहने मैं ब्रह्म ज्ञानी संत बन जा, फिर मेरे मालिक कहंदा है बाणी विच कहंदे तू चंगा एक इंसान ही बन जा, यही बहुत है। तू तां अजे एक चंगा इंसान ही नहीं बनिया, ब्रह्म ज्ञानी तां गल्लां बहुत दूर दियां ने। खैर आपां जिहड़ी बेनती कर लगे सां, समा अपनी चाले तुरिया। बाला प्रीतम जी गंगा दे किनारे गए, इत्थों कल आपां बेनती समाप्त कीती सी। गंगा किनारे गए, 2 कड़े हत्थ विच ने, एक ला के सुटता, दूजा नहीं सुटिया। क्यों? अजे ज्ञान देना बाकी है। घर गए, नालदियां ने भी आख्या माता जी गंगा विच कंगड़ सुट आए ने। माता ने आख्या पुत्र कित्थे सुटे? नाल लै गई।
चले गए। जिहड़ा हत्थ विच पाया सी वो भी वगा के मारे, कहंदे मां उत्थे सिटिया है। जिहड़ा गुरु पहले जामे विच ये गल बार बार बड़े प्यार नाल कहंदा, कूड़ राजा कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहिनणे हार, ते ओ गुरु हत्थ दे विच हुण ते बाबियां ने कईयां ने हत्थां दे विच सोने दियां छांपां पाईयां, तुसीं वेखियां जी बाबियां दे, जे देखियां ते सिर हिला दिओ, फिर मैनूं भी इंज हो जाए मैं किते झूठ ते नहीं बोलदा। हत्थां दे विच नग पाए आ संतां ने, तुसीं आप दी गल ते छड्डो, जे तुहाडा अमृत नहीं छकिया फिर भावें 2 दी जगह भावें 4 पाई फिर कोई गिला नहीं। टीचर किहड़े बच्चे नूं झिड़कदा है? अध्यापक जिहड़ा बच्चा स्कूल च पढ़दा होवे, जिहड़ा स्कूल च नहीं पढ़दा हुण घरे जाके थोड़ी कुट्टण लग जूगा उहनूं। टीचर उसे नूं झिड़केगा जिहड़ा स्कूल विच बच्चा पढ़दा है, ते जिहड़ा बच्चा पढ़दा होवे ना, जे स्कूल ना जावे तां स्कूल दे मूहर दी लंघ जे वो कहूगा हिंदी वाली मैडम किते कुटनी ना लग जे, किते वेख ही ना ले ले, वेख ना लवे भी कल स्कूले नहीं आया, उहनूं इन्ना डर होऊ। इस वास्ते आपां उन्हां दी गल करदे आं, उन्हां दी गुरमुखो जिहड़े सिੱਖੀ दे स्कूल दे विच दाखला लै लिया, मनमत कर रहे ने, ते उन्हां नूं झिड़कना गुरबाणी दे बोलां नाल ये साडा हक है, दूजियां दी गल नहीं, दूजियां दी गल नहीं है। सतगुरु गए कहंदे कंगण सुट दिता। जिहड़ा गुरु बचपन दे विच हत्थां दे विच मां ने कंगण पाते, ते मेरे मालक नूं पता है जिहड़ा गुरु पहले जामे विच कहंदा ये कूड़ है, कूड़ दे अर्थ ने झूठ। सोना चांदी गहने जे घर विच ने ठीक है, औखे सौखे समय बंदे दे कम आ जांदे ने, क्योंकि माया गुजरान है। माया की है जी? गुजरान। हुण कहंदे बाबा जी पैसिਆਂ ਦਾ मत्था नहीं टकाउंदे, ਉਹ ਜਿਹੜੇ बाबे दे अकाउंट दे विच HDFC बैंक दे विच $50,000 महीने बाद पै जांदा, ਉਹਨੂੰ मत्था टकाउण दी की लोड़ है? $50,000 भी पै जांदा है, ते जे $1,000 बन गया गुणा तुसीं कर लो, जे 55-50 नूं है तो सीधा गुरमुखो 50,000 बन गया, वो मत्था क्यों टकाएगा? इन्हां प्रसाद गुरु की दरबार विच बंद करता। प्रसाद मिसरी वरताउणी शुरू कर दी। मिसरी का प्रसाद लै लो जी बाबा जी तो, बाबियां नूं भी खा खा मिसरी अद्धियां नूं शुगर होई पई है, मिसरी खा खा के। ये प्रसाद क्यों गुरु की हजूरी विच? प्रसाद जिस बजुर्ग बापू दे दंद नहीं ना, प्रसाद वो भी खा लो। नन्ना मुन्ना मासूम बच्चा गोद विच लिया ना, भावें दंद नहीं होते, इन्ना क प्रसाद पा दो वो भी अंदर लंघा लो। तो मिसरी बापू किदां चब्बू जी दसो? एक मासूम बच्चा जिहड़ा गोद विच लिया है वो मिसरी किदां खा लू? बेचारा संघ च फसा लूगा, तो फिर उन्होंने किदां कवांगे जी प्रसाद है? ये एवें नहीं गुरु साहब ने मर्यादा चलाई। इत्थे प्रसाद ते प्रसाद दो बचन ने। प्रसाद की है? गुरु की कृपा। क्षमा करनी, प्रसाद की है? छकण वाला। जो सस्से दे पैर विच बिंदी लग जे प्रसाद, ते प्रसाद मीनिंग कृपा। जो कृपान भेट होंदी ना, दर ते प्रवान होवे, वो अजे भी कहंदे ने आ पंक्ति पढ़नगे एक, उहदे अर्थ अपनी मर्जी नाल करी बैठे ने। कहंदे करी पाक साल सोच पवित्रा, हुण लावो भोग हर राय। ये पंक्ति दा इहदे नाल मतलब ही कोई नहीं, पढ़ के देखो तुसीं कदी। भोग लफ्ज हिंदू मत दा है, मूर्तियां नूं भोग लगदा है, लड्डूआं नूं लगदा है, जलेबियां नूं लगदा है। गुरु के दरबार दे विच की है? दर ते प्रवान होवे। गुरु तो प्रवानगी लैनी भी संगत विच वरते प्रवानगी, पर आपां मनमत कर रहे हैं। कहंदे नहीं जी तां इदां ही करांगे असीं, तुसीं रोक के ते दसो सानूं। कहंदे गुरु पिता जी ने ला के कंगण वगा के दूजा भी मारिया। क्यों सुट्टिया? उहदा कारण भावें रागी ढाडी इत्थों तक सुना के चुप हो जांदे ने, क्योंकि जेड़ा गुरु बाणी विच कहंदा सर्ब लोकी रछिया हमने, कहंदे सर्ब लोकी रछिया हमने दी गल जिहड़े गुरु ने वड्डियां होके करनी है, वो गुरु हाथ विच सोने दे कंगण नहीं पहनेगा। सोने दे उहनूं पता है कि इसे हाथ दे विच मैं फौलादी शमशीर पकड़नी है। वो शमशीर हाथ विच पकड़ के सतगुरां ने आखिया भी सी, जदों भाई जैता सीस लैके आया आनंदपुर की धरती तो, जैतिया किदां दा माहौल सी। सतगुरां आख्या रंगरेटे गुरु के बेटे रहो पंथ संग समेटे। हुण सारे रंगरेटे बाबियां दे डेरियां नाल समेटे होए ने। चलो जी चलीए भर के बसां। पता नहीं उत्थे की अंब बीजे ने साडे तो, जो कुछ कराउंदे हुण तुहानूं पता ही है सारियां नूं। घरे नहीं डक्का तोड़ना, घरे नहीं पट्ठे वढ़ के लियाउणे खेतों। उत्थे सेवा दे नां ते दिहाड़ियां लोग करन लगे पए ने, तुहानूं सारियां नूं पता।
साडे वाले भी बिचे ने, नीलियां पग्गां वाले भी चले जाते, खिमा करियो जिहड़े नहीं जाते मैं इन्हां तो कुरबान जाना, सदके जाना, जायो भी ना। क्यों जाइए असीं? सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी, क्यों जाइए असीं? की देन है, की कुरबानी है इन्हां लोकां दी? कख भी कुरबानी नहीं। फिर बेनती करिए, जदों भाई जैते नूं पुछिया, प्यार बड़ा दिता मेरे सतगुरां ने, इन गरीब सिखन को दियों पातशाही, याद रखें हमरी गुरियाई। मैं इन्हां गरीब सिखां नूं पातशाहियां देआंगा, मेरी गुरियाई याद रखणगे। आके वेख लो सतगुरु, तुहाडी एक भी गुरियाई याद नहीं रखी, तुहाडी एक भी असीस जीवन विच कमाई नहीं, कुछ नूं छड्ड के बाकी सारे होर ही बन्ने जा रहे ने, बाकी होर बन्ने तुर गए ने। सतगुरां ने उत्थे फिर ये गल कही सी, एक विद्वान दा बोल है, तो कवि संतोख सिंह जी ने भी बड़े प्यारे बचन लिखे ने। कहते सुनकर कलंघीधर ऐसे बोले, गरजत जलधर जैसे, एक ऐसो पंथ बनाऊं सकल जगत बिखे बहु विद पाऊं, लाखों नर जाके एक थाएं तामै मिले एक सिख जाए। कहते लखां बंदे खलोते होणगे, मैं खालसे दा चेहरा मुहांदराई इस ढंग दा बना देंगा, मूँह ते उहदे दस्तार होवे, किमा करियो सीस दे उपर दस्तार सजाई होवेगी, मुख ते दाड़ा प्रकाश होवेगा, मुख ते दाड़ा पहरावा पहनिया होवेगा, तो लखां दी गिणती विचों पता लग जाना ओ खालसा खलोता है। कहते एक ऐसो पंथ बनाऊं सकल जगत विखे बहु विद भाऊं, कहते दुनिया दे लोग वेखणगे। मेरे सतगुरु जी कहन लगे, कहते धर लूंगा एक एक को शमशीर के आगे, रख दूंगा सीना जिगर का चीर के आगे, वो दुनिया तो झुकती है तकदीर के आगे, तकदीर भी झुक जाएगी मेरी शमशीर के आगे। लोग तो तकदीरां अगे मत्था टेकदे ने, पर कहते इत्थे तकदीर भी मेरी शमशीर दे अगे आके झुकेगी, ते झुकी औरंगजेब वर्गे झुके। वो जिहड़े कड़े ला के गंगा दे विच सुट्टे सी, उहदा कारण ये सी मेरे सतगुरां ने जिहड़ा मोह सी, जिहड़ी माया सी ना, जे इस माया ने सोने ने इन्हां हत्थां नूं गुट्टां नूं जकड़ लिया, तो फिर इन्हां हत्थां दे विच शमशीर नहीं पकड़ होनी, फिर नहीं पकड़ होनी। ये रमज पिछे ये रहस सी। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की सोच कितनी वड्डी सी। खालसा गुरु पिता जी ने बड़े विग्यानक ढंग दे नाल साजे है खालसा। ये भी तुसी बचन रोज पढ़ते हो, किन्ने प्यारे बचन। खालसा अकाल पुरख की फौज वह प्रगट्यो, खालसा परमात्म की मौज। खालसे ने परमात्मा की सोच, परमात्मा की मौज दे विचों जन्म लिया। खालसे ने एक साडा जन्म माता पिता दे राही हुंदा है, ते अंदरला जन्म जिहड़ा सुरत दा है ना गुरमुखो, इहदा जन्म गुरु दे ज्ञान तो सुरत दा जन्म होवेगा। ते जिन्ना चिर ये सुरत साडी बाहरले वहमां भरमां विच लगी है, उन्ना चिर गुरु दे ज्ञान नूं समझना बड़ा मुश्किल है। मेरे सतगुरु क्यों कहंदे ने सानूं खालसा अकाल पुरख की फौज। अकाल पुरख नूं तां फौज की लोड़ ही नहीं, उन्हें किहड़ा किसी नाल जंग लड़ना है। फौज की लोड़ किहनूं हुंदी है? फौज की लोड़ तां हर एक मुल्क रखदा है, हर एक मुल्क। चाइना रखदा है, पाकिस्तान रखदा है, हिंदुस्तान रखदा है, वड्डे वड्डे मुल्क फौज रखते हैं। क्यों? ताकि दूजा मुल्क साडे ते हमला ना कर दे। वो उहदे तो डरदा फौज रखदा है। कोई किसी मुल्क नूं डराउण वास्ते फौज रखदा है, ते जे अकाल पुरख भी फौज रखदा है, इहदा मतलब अकाल पुरख डरदा है। अकाल पुरख नूं क्यों फौज की लोड़ पई? अकाल पुरख किहनूं कहंदे ने? सतगुरु सच्चे पातशाह के खालसा अकाल पुरख की फौज है। ये गुरमुखो अध्यात्मक बोल ने बाणी दे, अध्यात्मक बचन। जदों आपां गुरु दे ज्ञान नूं समझांगे, क्यों आखिया सानूं खालसा अकाल पुरख की फौज। सही मैनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ कोई नौजवान आ बजुर्ग बैठे ने बड़े होणगे ਜਿਹੜੇ फौज ਵਿੱਚੋਂ रिटायर होणगे। ਜਦੋਂ भी किसी ने भी बैंक ਵਿੱਚ सरकारी अदारे ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ गेट अगे ਜਾਂ किते भी कोई रखना होवे ना सिक्योरिटी गार्ड, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ फौजी रिटायर ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਵੇ। ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਸਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਆਹ ਚੱਕ AK-47 ਤੇ ਚਲਾ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਸਿਖਾਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਜਣਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੱਜਣ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭੱਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਰ ਤੁਰ ਕੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿਹੜੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਏ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਈਏ।
ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਫੌਜੀ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਡਾਂਟਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਤਰਤੀਬਾ ਤੂੰ ਭੱਜਿਆ, ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਈਏ ਸਾਰੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਭੱਜਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਤੁਰਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਮਕਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੌਜ ਵਿੱਚ। ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੰਦੂਕ ਫੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਆ ਚੱਕ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਤਰਤੀਬ। ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ, ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਸਮ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇਂਗਾ। ਉਹ ਕਸਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੰਦੂਕ ਪਕੜਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦੂਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੌਜੀ। ਫੌਜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਫੱਫੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਫਰਜ਼। ਤੇ ਜੱਜੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਜੰਗ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ, ਫੱਫੇ ਦੇ ਅਰਥ ਫਰਜ਼, ਫਰਜ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਧਰਮ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਵੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੌਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਫੌਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਦੂਕ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਮਰਤੇ ਦਮ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤਿੜੇ ਫਿਰੀਏ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਆਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਫੌਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਫਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਆ ਡਿਸਪਲਿਨ। ਕਿਹੜਾ ਫੌਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਹੈ? ਬਸ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ ਤੇ ਸਿੰਘਾ। ਐ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਵਾਂਗੂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੁਣ ਨੇ, ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਠਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਹੈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਰੀਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਲਈਏ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ। ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਨਹਾ ਲਓ ਜੀ 5 ਮੱਸਿਆ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, 5 ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀਆਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਹਾ ਆਇਓ। ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਭਾਲ ਕੇ ਲੱਭੇ ਨੇ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ, ਮੱਸਿਆ, ਸੰਗਰਾਂਦ। ਕੱਲੀਆਂ ਮੱਸਿਆ ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਨ ਜੇਗਤ ਹੋਵੈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਂਢਕ ਨਹਾਵੈ, ਜੈਸੇ ਮੇਂਢਕ ਤੈਸੇ ਓਏ ਨਰ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਆਵੈ। ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੇਂਢਕ, ਮੀਨੰਗ, ਡੱਡੂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਡੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਨ ਜੇ ਗਤ ਹੋਵੇ, ਗਤ ਮੈਨੇ ਅਵਸਥਾ ਤਬਦੀਲੀ, ਮੁਕਤੀ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਡੱਡੂਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਨਹਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ ਮਨ ਖੋਟੇ, ਤਨ ਚੋਰ ਇੱਕ ਭਉ ਲੱਥੀ, ਨਹਾਤਿਆਂ ਦੋਏ ਭਾ ਚੜ੍ਹੀ ਅਸ ਹੋਰ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੱਸਿਆ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ,
एक टुब्बी लाई, दूजी लाई, कहते बाबा हिसाब बराबर। हिसाब काहदा बराबर होना? जांदे वारी ते नाल दे दा तौड़िया कशारा भी लै गया लपेट के, घड़ी पई सी वो लै गया, मोबाइल लै गया चुक के। सुबह गुरुद्वारे विच कुछ नहीं हुंदा, शाम नूं वेखो किद्दां जुत्तियां दे ढेर लगे हुंदे आ। वो कित्थों आ गईयां जी? ये गल स्पष्ट हो गई कि नवीआं लै गया ते पुराणियां छड्ड गया। ये जोड़ा घर तां ही बनाउणे पैंदे आ क्योंकि हुण विश्वास भरोसा नहीं ना रहा। पहलां समयां विच गुरुआं वेले कोई जोड़ा घर आदਿਕ गोलक नहीं सी, ये रखनी तां पई मजबूर हो के सारा कुछ करना पिया, एवें नहीं। घरे जाके कहंदा मां मैनूं तां भुलेखा लग गया जुत्ती दा। अगों मां कहंदी कोई गल नहीं पुੱਤ, इदां दे भुलेखे तैनूं रोज़ पिया करन, सुख नाल मैनूं नहीं नवीं जुत्ती लिया के दित्ती जांदी। कदी भुलेखा जुत्ती दा लग सकदा है? दसो। मैं कहना लग ही नहीं सकदा। दसो बीबीओ भैणों, लग सकदा है? बिल्कुल नहीं। पैर दस दिंदा भी मेरियां चप्पलां नहीं। कदी इदां होया कि बंदा तुर के आया होवे घरों, खिमा करियो, घरों बंदा साइकिल ते आया होवे ते घर नूं तुर के जावे ते घरे जाके कि मैनूं भुलेखा लग गया मैं साइकिल उत्थे छड्डिया आ, कदे नहीं भुलेखा लगदा। घरों गड्डी ते आवे ते गुरुद्वारे तुर के जावे, कदी नहीं भुलेखा लगदा। क्योंकि इत्थे गुरमुखो नुकसान है, इस गल विच नुकसान है। गुरुद्वारे तुर के जांदा, जांदा गड्डी ते है। गुरुद्वारियों घरों तुर के आया ते गया मोटरसाइकिल ते। मां ने दे कहना ही होया भी इदां दे भुलेखे रोज़ ही लग्या करन, होर लगण। मैं अरदास करूँगी बाबा जी नूं होर भुलेखे रोज़ ही लगण, फिर उत्साह मिलता। मैं कहना बच्चे नूं फालतू ना झिड़को। बच्चे नूं कदों झिड़को? जो बच्चा गलती करदा, उन्होंने उंज ना घड़ी मुड़ी तू आ ना कर, तू वो ना कर, तू इदा ना कर। क्यों बेचारे दे उपर इन्ना प्रैशर पाया काहदे लई? बच्चा जदों गलती करदा उदों उहदी सेवा करो, उहदी चपेड़ मारो। क्यों? उन्होंने पता लगे मैनूं इस गल ते झिड़किया है। तो जे उही बेचारे दी रोज़ ही गर्द झाड़ी जाइए फिर ठीक नहीं है। वो भी कहता होगा भी की गल मैनूं उही कुटन डए ने सारा दिन, ना मेरा कसूर, ना लैण ना देण। ਜਿਹੜੀ माँ जो बच्चा चोरी करके आउंदा है उन्होंने शाबाश दिंदी है, चंगा होया पुੱਤ तू स्कूले गया सी, कहंदा मैं पेन लिआया चक के। कहंदी कोई गल नहीं, कल नूं होर लिआई चक के, वधिया जा कंपनी दा लिआई, एवें आ दूजे नाल लिआया कर जिहड़े शाही नाल लिबड़े होए ने। मैनूं भी शर्ट धोनी औखी हो जाती है। मैं कहना जे पेन चुक के लिआउंदा है आके दसदा है, हलाशेरी ना दिओ, वट के चपेड़ मारू, नूं पता लग जे। जदों चोरी करू नूं पता लगना मैनूं चपेड़ कल पई सी। आपां ते शाबाश दिंदे भी तो वधिया काम हो गया, घर विच वाधा हो रहा। हुण बाणी तो बचन सतगुरु कहते चोर की हामा भरे ना कोए, चोर किया चंगा क्यों होए। बड़े प्यार दे नाल तुसी गुरु के इतिहास नूं सुणिया है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी मेहरामत करन, बख्शिश करन, रहमतां करन। खालसा अकाल पुरख की फौज तां इस बेनती नूं, इस सबजैक्ट नूं जो टॉपिक सी इनू मैं इत्थे समाप्त करां। फतेह बुलावां। खालसा अकाल पुरख की फौज तां है जिवें फौजी दे जीवन विच डिसिपलिन ते गुण भरे जांदे ने, वो तां फौजी है। नहीं घर विच कोई जिन्नियां मर्जी बंदूकां चुक्की फिरे इहनूं कोई फौजी नहीं कहिंदा। एक गुण दा नाम फौजी है जिहड़ा उहने फौज विच रह के प्राप्त कीता। इदां ही एक गुण का नाम अकाल पुरख वाहिगुरू कहते जे जीवन विच गुण ने, जे गुरु की सिक्ख्या जे ज्ञान जीवन विच लागू किया है तां तू खालसा अकाल पुरख की फौज है। तो जे घोट घोट के लोगों को सुखा पियाई गया फिर खालसा अकाल पुरख की फौज नहीं। फतेहगढ़ साहब दे जोड़ मेले तुसीं जाओ, मैनूं खिमा करो, बड़े ऐसे सिंह ने जिहड़े ये कुछ नहीं करते। जे करते ने तो अरदास करो भी नशा कदा करना, बाणी दा, नाम दा नशा, कथा दा, कीर्तन दा, गुरु दी सिक्ख्या दा नशा। ये जन्म साखी दे बोलने पंक्ति बाणी विचों नहीं जी, नोट करियो। तुसीं रोज़ पढ़ते हो, सुनते हो, किते ना किते किने प्यारे बोल ने। कहंदे पोस्त, भंग, अफीम, मद। मद दे अर्थ ने शराब। पोस्त, भंग, अफीम, मद, उत्तर जात, प्रभात। ये रात नूं पी लीए ना, जे खा लीए तो सवेर तक बैटरी डाउन होंदी है। सवेरे फिर अखां नहीं खुलदियां, सराहने थले इंज हथ मारदा भी पत्ता गोलियां वाला लभ ही जाए। कहंदे शाम नूं करोगे सवेर तक बैटरी डाउन। पोस्त, भंग, अफीम, मद, उत्तर जात, प्रभात। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये खुमारी आरियां दे दंदियां थले नहीं उतरी। चरखड़ियां ते चढ़ गए सुबेश सिंह, शाहबाग सिंह वर्गे। ये कहंदे खुमारी बिल्कुल नहीं उतरी। मासूम बच्चे अलबेली शहादत बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह सरहंद दियां दीवारां विच खलो गए। ये नाम दी खुमारी नहीं उतरी। जिहड़ा दुनियावी नशा करदे आ
ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਤਰ ਜਾਓ, ਤੇ ਜੇ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਾਰ ਦੇਣਾ ਅਗਲੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਖੈ ਬਨ ਫੀਕਾ ਤਿਆਗਰੀ ਸਖੀਏ, ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਓ, ਬਿਨ ਰਸ ਚਾਖੇ ਬੁੱਢ ਗਈ ਸਗਲੀ, ਸੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵਤ ਜੀਓ, ਐ ਜੀਵ ਰੂਪ ਉਸਤਰੀ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਸ਼ਮਾ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੇ ਦਿਨ ਬਨਾਤੇ ਹੋ ਉਨਕੀ ਬਾਤ ਵੀ ਮਾਨੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।